صدیوں پرانی بات ہے۔ سمندر کے کنارے ایک ماہی گیر رہا کرتا جو سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتا، لیکن ان دنوں اس کے ہاتھ ایک بھی مچھلی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، اگر آج بھی خالی ہاتھ لوٹا تو بہتر ہے کبھی گھر واپس مت آنا۔ صبا کے یہ الفاظ ہارون کے سینے میں تیر بن کر اتر گئے۔ صبا اس کی بیوی تھی، ایک ایسی عورت جو غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ چکی تھی۔ ہارون ایک عام سا ماہی گیر تھا جو کئی ہفتوں سے سمندر میں سے ایک بھی مچھلی نہیں پکڑ پایا تھا۔ گھر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مٹی کا چولہا اب ٹھنڈا پڑا تھا اور لکڑی کا ان کا پرانا جھونپڑے نما گھر تیز ہواؤں میں کانپتا رہتا۔ صبا کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ شاید اس نے غلط آدمی سے شادی کر لی ہے۔ وہ اندر ہی اندر اس سوچ میں گری ہوئی تھی کہ اب اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسی صبح ہارون اپنی پرانی کشتی لے کر سمندر کی طرف چل پڑا۔ سمندر سنسان پڑا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک بڑا طوفان تھا۔ اس کی کشتی آہستہ آہستہ پانی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ہر لہر کے ساتھ اس کی امید ڈوبتی اور ابھرتی رہی۔ دوسری طرف صبا بھی گھر سے باہر نکل کر سمندر کے کنارے آ بیٹھی۔ وہ سمندر کی لہروں کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیسی قسمت ہے میری، نہ پیسہ ہے نہ چین، اور اب تو صبر بھی جواب دینے لگا ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا اگر آج بھی اس کا شوہر خالی ہاتھ گھر لوٹا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہی تھی کہ اسے سمندر میں ایک کشتی دکھائی دی۔ وہ کشتی آہستہ آہستہ سمندر کے کنارے بڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کشتی میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہارون تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جال تھا، لیکن دور سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جال میں کچھ ہے یا نہیں۔ جیسے ہی ہارون نے اپنی کشتی کو ساحل پر کھینچا تو صبا کی نظر اس کی طرف اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ شاید آج کوئی مچھلی پکڑ کر لایا ہو، لیکن جیسے ہی اس کی نظر جال پر پڑی تو اس کا چہرہ اور بھی سخت ہو گیا۔ کشتی کی حالت بھی اس کی قسمت جیسی لگ رہی تھی۔ سنسان اور تھکا ہوا ہارون کے چہرے سے مایوسی صاف ظاہر تھی کہ آج بھی سمندر نے اسے کچھ نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ صبا کی طرف دیکھ بھی نہ سکا۔ چپ چاپ قدم بڑھاتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف چلا اور اندر داخل ہو گیا۔ صبا بھی خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر تپتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سخت لہجے میں کہا، پوری بستی کے ماہی گیروں کے جال آج بھی مچھلیوں سے بھرے ہوئے تھے اور ایک تم ہو جس نے سمندر سے دشمنی پال لی ہے۔ کئی دن گزر گئے، تم نے ایک مچھلی بھی نہ پکڑی۔ ہارون جو گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر مایوس بیٹھا تھا، وہ دھیمی آواز میں بولا، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے صبا، لیکن شاید میری قسمت سو رہی ہے، پر یقین مانو کل سب کچھ بدل جائے گا۔ صبا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا، اگر کل بھی تمہارا جال خالی رہا تو سوچ لو میں ہمیشہ کے لیے تمہارا گھر چھوڑ کر اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں ہارون سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ہارون نے آہستہ سے کہا، صبا مجھے یقین ہے کہ تم مجھے نہیں چھوڑ کر جاؤ گی۔ صبا خاموش رہی۔ ہارون ایک بار پھر سے بولا، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھانے کو ملے گا؟ صبا پلٹ کر غصے میں بولی، کہاں سے لاؤں کھانا؟ کچھ لا کر دیتے تو کچھ بنا بھی دیتی۔ میں بھی تمہاری طرح بھوکی بیٹھی ہوں اور اب تو ایسا لگتا ہے یا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں یا پھر سمندر میں کود کر جان دے دوں۔ ہارون نے صبا کی کڑوی باتیں سنی، کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سمندر کی ہوا تیز تھی، جیسے ہوا کا ہر جھونکا اس کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کی جھونپڑی کی کھڑکیاں چرچرا رہی تھی، جیسے ہوائیں بھی اسے دھتکار رہی ہوں۔ جیسے ہی ہارون گھر سے باہر نکلا، صبا نے تیزی سے مٹی کے برتن پر رکھا ہوا ڈھکن ہٹایا، جس میں کچھ روٹیاں اور تھوڑا سا بچا ہوا سالن چھپا کر بیٹھی تھی۔ بغیر وقت ضائع کیے صبا نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، جیسے اسے ڈر ہو کہیں ہارون واپس نہ آ جائے۔ ہارون آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے پرانے دوست شہزاد کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر شہزاد باہر آیا۔ ہارون نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی آج میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو۔ شہزاد ہارون کو منحوس سمجھتا تھا، اس کی بات کاٹتے ہوئے فوراً بولا، یہاں کچھ نہیں اور آئندہ یہاں کا رخ مت کرنا۔ ہارون کی نظر اس کے گھر میں رکھی ہوئی تازہ مچھلی پر پڑی جو اس نے آج ہی پکڑی تھی اور جنہیں وہ اگلی صبح بازار میں بیچنے والا تھا۔ ہارون نے ان مچھلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی
بھائی اللہ نے تمہیں بہت سی مچھلیاں دی ہیں، کیا تم ان میں سے ایک مچھلی مجھے ادھار نہیں دے سکتے؟ میں تم سے بھیک نہیں مانگ رہا، جب میری قسمت جاگے گی تو تمہیں ایک کے بدلے 2 مچھلیاں لوٹا دوں گا۔ شہزاد ہنستے ہوئے بولا، تم مجھے 2 مچھلیاں لا کر دو گے؟ جس جال سے تم نے ہفتے میں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی تو تم مجھے 2 مچھلیاں کیسے دو گے؟ چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ ہارون کی نظریں جھک گئی، وہ صبر کا گھونٹ پی کر وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ پھر وہ بستی کے ایک اور گھر کی طرف گیا، مگر وہاں سے بھی جھڑکوں اور تانوں کے سوا اسے کچھ نہ ملا۔ ہر دروازہ اس کے لیے بند ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار تھکا ہارا ہارون سمندر کے کنارے بیٹھا۔ ہارون کی آنکھیں نم تھی، سمندر کی لہریں اس کے ٹانگوں کو ٹکرا رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی پکار خدا تک پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اے میرے مالک، اگر تو چاہے تو میری قسمت بدل سکتا ہے۔ سب کے جال مچھلیوں سے بھرے ہوتے ہیں تو میرا ہی جال خالی کیوں رہ جاتا ہے؟ آخر ایسا میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس کے الفاظ آہستہ آہستہ رونے میں بدل گئے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ وہ وہیں ریت پر بیٹھا رہا، آنکھیں بند کی، سانس بھاری تھی۔ تبھی وہاں سے گزرتے ہوئے ایک درویش کی نظر اس پر پڑی۔ درویش سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر اور ہاتھ میں لاٹھی لیے وہ اکثر شام کے وقت سمندر کے کنارے ٹہلنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، بیٹا پانی ابھی اور بھی چڑھے گا اور یہاں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں، چلو یہاں سے اٹھو۔ لیکن ہارون اپنے خیالوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اس نے آواز ہی نہ سنی۔ درویش نے پھر سے کہا، بیٹا سب خیریت تو ہے نا؟ مگر اس نے پھر بھی کچھ نہ سنا۔ پھر درویش نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اگر تم پریشان ہو اور کچھ کہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کہو۔ انسان کو حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے بیٹا، تم اکیلے نہیں ہو۔ ہارون نے نظریں اٹھائی اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ بس ایک ہی سوال کیا، کیا کچھ کھانے کو ملے گا؟ درویش یہ سن کر ہلکا سا مسکرائے، جسے انہیں دکھ بھی ہوا اور اپنائیت بھی محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا، اگر بات بس اتنی سی ہے تو میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گئے۔ ہارون وہیں ساحل پر بیٹھا رہا، آنکھیں بند کی اور اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد درویش واپس لوٹے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں تھوڑا سا سالن اور کچھ روٹیاں تھی۔ لو بیٹا، اس میں تھوڑا سا کھانا ہے، اس سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ روٹیاں دیکھ کر ہارون کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھال لیا اور سر جھکا کر بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ بغیر کچھ کہے وہ تیز قدموں سے گھر کی طرف لوٹ پڑا، جیسے اس کے اندر پھر سے تھوڑا سا حوصلہ آ گیا ہو۔ جب ہارون وہ تھال لے کر گھر پہنچا تو اس نے مسکرا کر صبا سے کہا، دیکھو کچھ کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ صبا جو پہلے ہی اپنا پیٹ بھر چکی تھی، خاموشی سے روٹیوں کی طرف بڑھی۔ 3 میں سے 2 روٹیاں اپنے لیے نکال لی اور کچھ سالن بھی۔ ہارون کے حصے میں 1 روٹی آئی اور تھوڑی سی سبزی بچی تھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اسے اسی میں سکون مل گیا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ بستر پر لیٹ کر سو گیا، کیونکہ اس نے طے کر لیا تھا کہ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اٹھ کر سمندر کی طرف جائے گا اور اپنی قسمت کو ایک اور موقع دے گا۔ اگلی صبح کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ آسمان گلابی رنگوں سے نہایا ہوا تھا اور سمندر کی لہریں کناروں سے ٹکرا کر الگ ہی دھن گا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ بدلنے والا ہو۔ ہارون اپنی پرانی کشتی لے کر سمندر کی طرف چل پڑا۔ آج وہ اس طرف گیا جہاں جانے سے وہ ہمیشہ ڈرتا تھا، سمندر کے اندر کا گہرا اور خوفناک علاقہ۔ اس کی کشتی اس علاقے کے لیے بنی ہوئی نہ تھی، لیکن آج اس کا ارادہ مضبوط تھا۔ آج اس نے ڈر کو پیچھے چھوڑ دیا، صبا کے لیے اور اپنے گھر کے لیے جسے وہ ہمیشہ بچانا چاہتا تھا۔ ہارون نے جال اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ آج اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، کل رات کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہارے ساتھ رہنے سے تو بہتر ہے میں اپنے مائکے چلی جاؤں یا پھر سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں۔ اگر کل بھی تمہارا جال خالی رہا تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارا گھر چھوڑ دوں گی۔ ان باتوں کا بوجھ اس کی سانسوں پر بھاری تھا۔ آج وہ سمندر سے اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ ہارون اپنے جال کو پانی میں ڈال کر بے چینی سے کسی حرکت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل بار بار یہی سوچ رہا تھا، اگر آج بھی خالی ہاتھ لوٹا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، صبا واقعی واپس چلی جائے گی۔ یہ باتیں اس کے دل میں اس طرح بس گئی تھی کہ نہ تو اسے سمندر کی لہروں سے ڈر لگ رہا تھا اور نہ ہی موت کا کوئی خوف باقی تھا۔ اب اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، کسی بھی طرح ایک مچھلی پکڑنا ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، لہریں چمک رہی تھی، لیکن ہارون کا جال ویسے ہی سونا کا سونا پڑا ہوا تھا، جیسے اب بھی کوئی اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔
अब शाम होने लगी थी। हारून की नजर दूर एक कश्ती पर पड़ी। इसे यूं लगा जैसे वो किसी पहचान वाले को देख रहा हो। कुछ ही देर में उसकी पहचान साफ हो गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका दोस्त शहजाद था। वही शहजाद जिसने गुजरी रात इसे ताने मारकर खाली हाथ लौटा दिया था। आज फिर वो समंदर में आया हुआ था। सुबह अपनी मछलियां बेच चुका था और अब दोबारा शिकार के लिए निकला हुआ था। उसकी बड़ी और मजबूत कश्ती दूर से ही शानदार लग रही थी। इसमें बैठे शहजाद के पास महंगे जाल, पक्के हुक और हर चीज मौजूद थी जो एक कामयाब माहीगीर के पास होनी चाहिए। जब हारून उसकी कश्ती के करीब से गुजरा तो इसने देखा शहजाद की कश्ती मछलियों से भरी पड़ी थी। अब भी इसके जाल में मछलियां फंस रही थी। शहजाद इन्हें एक एक कर बाहर निकाल रहा था और मुस्कुरा रहा था। शायद इसे हारून की मौजूदगी का एहसास हो गया था। तभी इसने एक बड़ी सी मछली अपने हाथों में उठाकर दिखाई और इसकी आंखों में गरूर था और हारून की आंखों में वही तन्हाई, मायूसी, तड़प और एक ना मिटने वाली उम्मीद। शहजाद की मछलियों से भरी कश्ती का मंजर देखकर हारून का दिल टूटने लगा। दिल ही दिल में इसने सोच लिया था कि आज भी वो खाली हाथ वापस लौटेगा। अब सूरज गरूब होने वाला था और हारून मायूसी की चादर ओढ़े अपनी पुरानी कश्ती को साहिल की तरफ खींच लाया। जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो इसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इसे डर था कि कहीं वाकई सबा इसे छोड़कर ना चली गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और जब इसने देखा सबा घर में मौजूद है तो इसकी सांस कुछ हल्की हो गई। फिर हारून धीमी और थकी आवाज में बोला, आज मेरी किस्मत जाग गई थी। एक बहुत बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई थी, लेकिन कश्ती तक लाते हुए वो फिर से फिसलकर पानी में चली गई। सबा जो खामोशी से अपने बिस्तर पर बैठी थी वो खामोशी से इसकी बातें सुनती रही, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई उम्मीद ना थी और ना ही कोई सवाल। हारून ने पीने के लिए पानी का गिलास भरा और इसे पीने से पहले सबा की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मुझे मालूम है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सबा, मैं हार मानने वालों में से नहीं। तुम देखना हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन हारून को ये मालूम न था कि सबा के दिल में अब इसके लिए कोई जगह न थी। वो अपने फैसले पर कायम थी। इसने अपने कपड़े और जरूरत का सामान पुराने संदूक में रख लिया था। वो बस सुबह सूरज निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि सुबह होते ही अपने मायके वापस चली जाए। हारून अब भी सच्चाई से नावाकिफ लग रहा था। चाहे वो मछली नहीं पकड़ पाया, लेकिन सबा का साथ अब भी इसके साथ है। यही बात उसे तसल्ली दे रही थी। हारून फिर से उसी जगह पर गया, समंदर का वही किनारा जहां बुजुर्ग ने इसे खाना दिया था। मगर आज इस जगह पर सन्नाटा था। ना वहां बुजुर्ग थे और ना ही कोई निशान। हारून इधर उधर देखने लगा। हारून की नजरें बार बार साहिल के कोने पर ठहर जाती जहां कल इसने पेट भरा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर आज बाबा ना आए तो मैं सबा के लिए खाना कैसे लेकर जाऊंगा। वक्त गुजरता गया और रात का अंधेरा छाने लगा। आसमान पर तारे टिमटमाने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगी। अब उसे ठंडे साहिल पर बैठकर इंतजार करना बस बेमकसद और बेउम्मीद बनकर रह गया था, क्योंकि आज वो दरवेश नहीं आने वाला था। हारून ने धीमे कदमों के साथ घर का रुख किया। दिल में कहीं न कहीं उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी। आज की रात हारून की उन रातों में से एक थी जो शायद कभी नहीं भुलाई जा सकती। हारून जब घर लौटा तो सबा सो चुकी थी। अब जैसे इसे किसी चीज से मतलब ही ना रहा हो। हारून एक कोने में बैठा भीगी आंखों के साथ उन बर्तनों को देख रहा था जो कभी सबा बड़े प्यार से सजाया करती थी। उम्मीद के साथ इसने बर्तनों को टटोलना शुरू किया, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसकी नजर एक प्लेट पर पड़ी जैसे किसी बर्तन से ढांपा हुआ था। इसे खोलते ही हारून की आंखें चमक गई। इसमें थोड़े से पके हुए चावल थे। इसकी रूह जैसे जाग उठी। खुशी से वो कह बैठा, सबा देखो चावल। ये कहते ही उसकी जुबान रुक गई, क्योंकि वो समझ गया था ये चावल उसकी बीवी ने उससे छुपा रखे थे। अब सवाल ये था, जब घर में कुछ था ही नहीं तो ये चावल कहाँ से आए। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया, तकरीबन 1 माह पहले जब किस्मत ने इसका साथ दिया था और वो मछली पकड़ कर लाया था, इसने वही बेचकर चावल लिए थे। इसके बाद तो जैसे किस्मत ने इस पर दरवाजा ही बंद कर दिया था और फिर घर में कभी चावल नहीं पके। अब इसे समझ आ गया था ये चावल वही थे जो सबा ने अपने लिए बचा रखे थे। हारून को इस पर गुस्सा न आया, बल्कि एक सुकून महसूस हुआ,
कि कम से कम सबा भूखी नहीं सोई। फिर इसने वो चावल उठाए और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। ये वही चावल थे जो सबा ने छुपाकर अपने लिए रखे हुए थे और अब वही हारून का सहारा बने। अक्सर समंदर का पानी इसके मकान तक पहुंच जाता था। आज भी पानी की लहरें इसके घर के करीब आई हुई थी और हवा की ठंडक बढ़ गई थी, जैसे सर्दियां बगैर दस्तक दिए आ गई हों। हारून ने कांपते हुए एक पुरानी सी चादर ओढ़ी और खिड़की के पास लेट गया। खिड़की के पार समंदर की लहरें एक के बाद एक आ रही थी। वो खामोशी से इन्हें सुनता रहा और सोचता रहा कि आज सुबह से मैं भूखा था और सबा ने वो चावल मुझसे छुपा लिए थे, लेकिन फिर भी दिल में कोई शिकायत ना थी। शायद मोहब्बत का यही रंग होता है। इन्हीं ख्यालों में वो कब नींद में डूब गया, इसे खुद भी खबर ना हुई। सुबह का सूरज निकल चुका था। ये कोई आम सुबह ना थी। आज का दिन वो मोड़ लेकर आया था जो हारून की किस्मत को बदल देने वाला था, और शायद उन सब के लिए एक सबक जो मुश्किल वक्त में अपने शोरों का साथ छोड़ देती हैं। ये वही सुबह थी और उस सच्चाई से पर्दा उठाने वाली थी जिसे हारून आज तक देख नहीं पाया था। सूरज की पहली किरण के साथ हारून उठ खड़ा हुआ और सोती हुई सबा पर एक नजर डाली। शायद जिंदगी में आखिरी बार। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सबा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने वाली है। हारून खामोशी से घर से निकला और समंदर के किनारे अपनी पुरानी सी कश्ती के पास पहुंचा, जो इसकी मेहनत, उम्मीद और तन्हाई की गवाही थी। हारून कुछ अलग करने वाला था। वो बहुत आगे जाने का सोच रहा था, वहाँ तक जहाँ माहीगीर जाने से डरते हैं। हारून अपनी कश्ती को गौर से देख रहा था। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? उधर घर में सबा जाग चुकी थी, लेकिन अब वो उस घर की नहीं रही। इसने अपना लकड़ी का संदूक उठाया, घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई और अपने मैके की तरफ चल पड़ी। आज वो अपना घर, अपना शौहर और सब कुछ छोड़ आई थी। उधर हारून ने कश्ती समंदर में उतार दी और गहराई की तरफ बढ़ने लगा। जब वो काफी दूर निकल आया तो इसने अपना जाल समंदर की लहरों में डाल दिया। हाथों में जाल की डोरे थी और आंखों में आखिरी उम्मीद। हर बार की तरह वो खामोशी से इंतजार करने लगा, लेकिन तभी कुछ मुख्तलिफ हुआ। जाल हिलने लगा, डोर भारी होती जा रही थी। हारून ने आहिस्ता आहिस्ता डोर को अपनी तरफ खींचा। जैसे ही जाल को कश्ती के ऊपर खींचा तो हैरत से उसकी आंखें खुल गई। जाल में एक बड़ी मछली फंसी हुई थी और इसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। पहली बार इसने मछली की आंखों में वो गहराई देखी, जैसे वो इसे कुछ और कहना चाहती हो। इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। जाल में तड़पते हुए छोटे बच्चे थे। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बेबस थे। हारून का दिल पसीज गया। इसने जाल खोलकर एक एक करके सारे बच्चों को समंदर में छोड़ दिया। बच्चे पानी में उतरते ही अपनी माँ के चारों तरफ तैरने लगे, जैसे इन्हें जिंदगी दोबारा मिल गई हो। लेकिन इनकी माँ अब भी इनसे दूर थी। हारून अब सब कुछ समझ चुका था। इस मछली की आंखों में इसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सच जानने के बावजूद वो मजबूर था और खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहता था। इसके घर में पहले ही फाके चल रहे थे और सबा भी अब सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार न थी। इसलिए इसने दिल पर पत्थर रख लिया। बड़ी मछली अब कश्ती में थी, बुरी तरह तड़पती हुई। मछली के बच्चे कश्ती के इर्द गिर्द पानी में तैर रहे थे, जैसे मछली की दुनिया उजड़ चुकी हो। इनकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वो अपनी माँ को वापस मांग रहे हों। हारून इन्हें देख रहा था और अंदर से टूटता जा रहा था, मगर दिल में सोच रहा था अगर आज उसे छोड़ दिया तो कल शायद मैं भूख से मर जाऊं। आज जो जाल में है वही मेरी किस्मत के लिए काफी है। वो मछली बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी अगर बेच दी जाए तो एक महीना आराम से गुजारा हो सकता था। हारून ने एक बार फिर मछली की तरफ देखा और दूसरी तरफ इसके बच्चे कश्ती के करीब पानी में तैर रहे थे, जैसे वो अपनी माँ की रहाई के लिए मिन्नतें कर रहे हों। इसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अगले ही लम्हे इसने मछली को उठाया और समंदर में फेंक दिया। पानी में गिरते ही मछली तेजी से तैरने लगी और हारून की आंखों से आंसू निकलने लगे। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, जा, मैं तुझे तड़पते नहीं देख सकता, तू अपने बच्चों के पास चली जा। इसी लम्हे हारून को ये एहसास हुआ वो एक माहीगीर ही नहीं बल्कि इंसान भी है, जिसके सीने में दिल धड़कता है। फिर मछली समंदर की लहरों में गायब हो गई। हारून खामोशी से अपनी कश्ती पर बैठा रहा। इसकी सांसें तेज थी और दिल किसी पछतावे में डूबा हुआ था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर उसने एक लंबी सांस भरकर खुद से कहा, तो क्या हुआ, कम से कम मछली और इसके
बच्चे तो जिंदा हैं और एक साथ हैं और खुश हैं। उसकी भूख, थकन और अकेलापन मिलकर उसे किसी अनजान खामोशी में डबो रहे थे। हारून ने आंखें खोलकर पानी की तरफ झांका। पानी में वही बड़ी सी मछली थी। इसके मुंह में सोने का एक टुकड़ा था। हारून उसे देखकर चौंक गया। सोना? फिर मछली ने सोने का टुकड़ा हारून की तरफ बढ़ाया। हारून ने हैरानी से वो सोने का टुकड़ा पकड़ा और अपने हाथ में उठा लिया और मछली समंदर की लहरों में पानी के साथ गुम हो गई। हारून कुछ देर के लिए पत्थर बन गया। इसने अपनी हथेली में रखे हुए चमकते हुए टुकड़े को देखा। अब उसे मछली को पकड़ने की जरूरत ना थी। एक ही चमकते हुए टुकड़े से वो कई हफ्तों का राशन और घर की जरूरतें पूरी कर सकता था। वो खुशी खुशी अपनी कश्ती को तेजी से घर की तरफ मोड़ लाया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दीवारें खामोश थी, कमरा ठंडा पड़ा हुआ था। सबा, इसने आवाज दी मगर कोई जवाब ना आया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसे वही कड़वे अल्फाज याद आ गए जो सबा ने कहे थे, अगर कल भी तुम मछली ना पकड़ पाए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। हारून की सांसें अटक गई। इसके कदम लड़खड़ा गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसने खुद से कहा, मगर दिल में खौफ और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो तेजी से घर से निकला, इधर उधर भागा, मगर सबा का कोई नामो निशान ना था। इसकी पेशानी पसीने से भीग गई। हारून सोने का वो टुकड़ा लेकर करीबी बाजार गया। सुनार को बेचा, जो पैसे मिले वो लेकर सबसे पहले सबा के घर पहुंचा। इसके पास अब कोई रास्ता ना था। कांपते हाथों से इसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर के बाद सबा का बूढ़ा बाप बाहर आया और हारून को देखते हुए गुस्से से बोला, क्या चाहते हो? हारून ने नरम लहजे में पूछा, क्या सबा आपके पास है? हाँ, सबा यही है और इसने साफ कह दिया है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और आइंदा इस घर का रुख कभी मत करना। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। हारून को यूं लगा जैसे किसी ने दिल के बीचों बीच खंजर घोंप दिया हो। दिन गुजरते गए। हारून ने बहुत कोशिशें की, कई रास्ते तलाश किए, मगर सबा से मिलना अब नामुमकिन लगने लगा, जैसे उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो चुका हो। फिर हारून उसी समंदर के किनारे आकर बैठ गया। अब उसके पास पैसा था मगर सबा नहीं। अब उसे ये समझ आने लगा कि शायद सबा कभी इसकी थी ही नहीं। वो साथ रहते तो थे मगर वो इसके साथ ना थी। जब उसकी जेब में कुछ ना था तो वो उसे छोड़कर चली गई। इंसान के हालात जैसे भी हों, छोड़ने वाले आखिर छोड़ ही देते हैं। जो सच्चे होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं, ना ही हालात देखते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, मगर बुरा वक्त ही असल आईना होता है। वही वक्त हमें दिखाता है कि कौन अपने हैं और कौन नहीं। जो बुरे वक्त में साथ छोड़ जाएं, वो कभी हमारे अपने नहीं होते, और जो मुश्किल में हमारा हाथ थामे रखें, बस वो ही हमारे अपने होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द ही जल्द पहुँचते रहें।